Kuniyata Diasaka the Dividana Todane and Josa Pomia Atojare Mimia Longaze Josa Atojare Kakalama within the Rigine Don't Yamia Neighbor, no? The Beta Dogo, you know. Tadana I Yadana Mia comes and it baby. Poribakia dea Tonda Kunaba Tuya Osu Puebiro Yomejoino Osu Kunazu Trividan dea Liva Tavabadan dea Liva Ediba Liva Ignating Aba Bungaba Posen Kunaba making Shiba Subiva Radigani Ediba Liva would Yobu Alejava Trividan dea Tavabadan dea Liva Yogi, no? Original Beta Gondrono The body Bakia dea Tonda Kunabago, Miasaviaga Talanaro Yaji, Netara, Chiranari Chidelo, Pahara Todama, Hojara Muerago. They are Sasa in Nega, Taujino Jetum Joge, no? I don't know the Amatambuji Mare, Tiranari, Yasavia Taro, the middle of your PV. Yes, I have a widow, a nick, a sipside. Tadanaro, Yeranamia, Mimi Dandama, King of Josa Atonania, Jurejene 80 but they are Liva, Sunday Mido, Matajaya 80 birds of the Salongo, Yoidurajimia. To go 80 birds to go so that Saloni to a bit of Majaram Shula. Say no. To go 80 baht. 80 baht so him yado chin a swanta dilo tinya ramya. So the 80 baht so there's a lonely day go, a chicken jajali, nale jivo low. 80 baht so raga, 80 bada so the Sagalongo. Now got that really would dagly taillight, 80 baht. The Gadanga to Saga Nalo, 80 so there's a galloon. Bada Sure Sagalonia. Hola 80 Sure Sagalonia, Bada Sure Sagalonia. 80 Suraga, BG, Omnian, Pom Yao Chen, look, Dilo Devia. Bada Suraga, a chigan, look, Dilo Devia. The 18 and Bada, Pom like the Kajero, BG, Omnian, Pom Yao Chen, a chigan. Hola. Pieces in the Omnian in the Pomyogene, a local authority Yaudwajene solution. She made a chigan deari. Every Edibatea, Liva, Izume solution, Edi Pogua, Dijabo, easily me Omnian. Pablo Tuma, BG, a chigan deari, Izonelo. Hola. Rodineama, Edibatea, Liva, Gunale, Vuludalo. Ladies of Yaji, Shemjare die. 80 Bara will nale volo, 80 will nale volore. 80 Suraga, busy omnian. The body busy dora, omnian dora, a yiji only. Where are a busy go omnian boba, yiji only Surago, nalea. Within no Dana Rema, low at the 80 over Sovia, Diga Shenja. Not a child shadow. Logi, Omni move, Omnia move, busy move, Surari level 80 to Rema, John Wemare. Tabime Erariga, Tebiro, a Yima Bao. Omnian deep chasing, Omnium say, BD deep chasing, BD deep chasing. Tebiro, a Yima Bao. Not Dana Rema. But generally, Omnium, Omnia on Loya may 80G sheet, 80G sheet. 80 Mava, Sovia, pure time. A yeji that busy ame 80 Gamua Baridon Soro. A Pena Tadi, Badena Tadi, Bahana Tadi, Desiga Dava Tadi, Bawana Tadi, Tadi Suraya, 80 Suraya, Sigalonga, David to do it. Hola. That was a Pena Tadi Sura Baborado, a 2 Timuya busy jam. A 2 Timuya busy jam Suraga. Loyin Biwayano, Okana yet the Bawago, Nalera Tia. But Jam, you are measuring no, show yet the Boa below, Naya the Boa below Tia.
မျက်စိရဲ့သဘောကဘယ်လိုနားရဲ့သဘောကဘယ်လိုနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အာယတနာတွေနော်နောက်ဓာတ်တွေရဲ့အကြောင်းအဲ့လိုနဲ့နေတဲ့ယုတ်တနန္တသဘာဝတရားတို့ရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေအနိစ္စသဘောတွေဒုက္ခသဘောတွေအနတ္တသဘောတွေဒါတွေကိုသိတာကိုအဘိညာဒိဋ္ဌိအထူးသိမှုရဲ့ပြီးခြင်းနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ဒီထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းဒီထဲမှာပဲအကျုံးဝင်တယ်နော်အရေးကြီးတဲ့ပြီးစီးခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအဘိညာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒိဋ္ဌိကြီးဘယ်နှမျိုးကျန်နေတော့၄မျိုးကျန်နေတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဇာကုနာဝများနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောရင်ပိုရှင်းပဲပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တိပေဆိုင်ပွားနော်နည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်ကြီးနေပြီတိပေဆိုင်ပွားဆိုတာသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတာမရှိဘူးလားနော်တိဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမှာအဲ့ဒါပရိညာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားကိုယ်ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိမှုကိစ္စကိုယ့်အတွက်ပြီးစီးသွားပြီလားလို့မင်းမပြီးသေးဘူးဆိုလိုတာကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့အကြောင်းဒါဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပိုင်နိုင်မသိကြသေးဘူးပိုင်နိုင်သိတဲ့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါသိအောင်လို့ခုကြိုးစားနေရနော်သိပြီးတော့ပါလားမလို့ပယ်ဆိုတာပါဟနာသိဋ္ဌိကိုပြောတာပါဟနာသိဋ္ဌိဆိုတာကလောဘသည်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုဖယ်ရှားသုတ်တဲ့ကိစ္စပြီးစီးသွားတာဒီကိစ္စကိုပြီးပြီလားလို့မေးရင်မပြီးသေးဘူးနော်လောဘကိုဖယ်ရှားသုတ်တဲ့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးနော်အဲ့ဒီကိစ္စထိုက်တဲ့လောက်အထားမြောက်အောင်ဆိုတော့ဒါဘာလို့နေရအောင်ကြိုးစားနေရတော့ပရိညာဒိဋ္ဌိလည်းမပြီးသေးဘူးပါဟနာဒိဋ္ဌိလည်းမပြီးသေးဘူးဒါဖြင့်နောက်ထပ်ဘာဒိဋ္ဌိကျန်တော့သစ္စိကာတဗ္ဗဒိဋ္ဌိမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပြုလိုက်တဲ့တရားတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကိစ္စပြီးစီးတာအဲ့ဒါကဘာတော့တိပေဆိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်နိရောဓသစ္စာနော်လောဘခပဲအကျွင်းမရှိချုပ်ငြိမ်းပြီးသည့်တန်တိသဘောအစဉ်ချောကိုနိရောဓဟုဆိုတဲ့အတိုင်းလောဘတွေအကျွင်းကြံမရှိချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ဒီအသင်္ခတတ္တမြတ်လာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာမျက်မှောက်ပြုခြင်းကိစ္စပြီးစီးပြီလားလို့မေးရင်မပြီးစီးသေးဘူးဟုတ်လားဒါလိုရင်းကြတဲ့ပြီးစီးခြင်းတွေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ပြီးစီးရမယ့်အိဋ္ဌိကဘာလဲဆိုတော့ဘာဝနာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီပေဆိုင်ပွားပေါ့နော်မဂ်ခင်၈ပါးကိုပြည့်စုံအောင်တပြိုင်တည်းပြည့်စုံသွားအောင်ပွားများခြင်းကိစ္စလည်းမပြီးသေးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လိုရင်းကြတဲ့သာသနာတော်မှာအရေးပါတဲ့နော်အကြီးမားဆုံးသောပြီးစီးခြင်းကြီး၅မျိုးဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်နောက်ဆုံး၄ပါးကိုတိပေဆိုင်ပွားနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်ရတယ်ဟုတ်လားပထမဦးဆုံးပြောလိုက်တဲ့အဘိညာဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုကြတော့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရည်ညွှန်းတာနည်းနည်းတဲ့ဒီယုတ်တဏ္ဍသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာသိမှုမြင်မှုကိစ္စပြီးစီးတာအဲ့ဒါကတော့ဒီထဲမှာတချို့ယောဂီတွေအနေနဲ့အထိုက်လျောက်ပြီးစီးတာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကယုတ်ပဲဒါကနံသဘာဝပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘဲနဲ့ဓမ္မသဘာဝတက်တက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာပဲလို့သိတယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဘိညာဒိဋ္ဌိတသိတရေတပြီးစီးတယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘိဓပေါင်းသူတော်တို့ဣဋ္ဌိပတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဣဋ္ဌိရဲ့ပါဒရဲ့ဣဋ္ဌိကပြီးစီးခြင်းပါဒကအခြေခံအခုပြီးစီးခြင်းကြီးဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တာတော့၅မျိုးဒါကအရေးအကြီးဆုံးပြီးစီးခြင်းပဲဟုတ်လားကျန်တဲ့ပြီးစီးခြင်းတွေဆိုတာကသိပြီးတော့အရေးမပါဘူးတော့ဆိုကြပါစို့စီဝါရေးရှာတယ်ဟာတော်တော်ကြီးကိုရတယ်ဟာအလုပ်တွေတော်တော်ပြီးတယ်ဘလောက်ပြီးပါတယ်ပြောပြီးရင်ပြန်ရှာရအောင်ပါနော်ကံကောင်းလုံးလို့အရှာဖွေကောင်းလုံးလို့ဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံး
ဒီဘဝအတွက်တော့ဘလို့မှထပ်ပြီးတော့ရှားစရာမလိုတော့အောင်ပြီးစည်းတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီဘဝပျက်စီးတာနဲ့နောက်ဘဝခန္ဓာတစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ရအောင်ပါပဲရလာရင်အဲ့ဒီဘဝခန္ဓာရဲ့လိုအပ်ချက်အရာထပ်ပြီးတော့မလုပ်အောင်တော့ရှားရအောင်ပါပဲတော့ကျန်တဲ့လောကီပြီးစည်းခြင်းတွေဆိုတာအပြီးပိုင်ပြီးစည်းသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာမှမရှိဘူးဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်လားတကယ်ပြီးစည်းတာမဟုတ်ဘူးအခိုက်အတန့်ပဲသူကဒါကြောင့်သူတို့ကအပြီးဆုံးရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အပြီးဆုံးမရှိတာလဲဆိုတော့လိုအပ်ချက်လို့ဆိုတဲ့ဒီတဏှာလောဘကရှိနေတာသူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ဖြည့်လို့မှဘလောက်ရှာလို့မှမပြီးဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းတကယ်ပြီးသွားတဲ့စိတ်ချသွားတဲ့အေးသွားမယ်ငြိမ်းသွားမယ်ပြီးစီးခြင်းတွေနဲ့ပြီးစီးသွားမှပြီးစီးတယ်လို့ဆိုနိုင်တာဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုရှင်းခဲ့တာဣတိပတ်ဆိုတာဘာလဲရှင်းခဲ့ပြီနော်ဣတိဆိုတာကိုလည်းအသေးသေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီပြီးစီးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုပြီးစီးသွားစေနိုင်တဲ့ဣတိပါဒဣတိပတ်တရား၄ပါးကဘာတွေတော့လို့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရနော်ဣတိပတ်တရား၄ပါးပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုရွတ်တဲ့အခါမှာအဓိပတိပစ္စယောကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအဓိပတိတရားဘယ်နှပါးရှိတော့၄ပါးစန္ဒာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိစိတ်တာအဓိပတိဝိမာန်တာအဓိပတိအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားဣတိပတ်တရား၄ပါးကလည်းပဲစံဒိဋ္ဌိပတ်ဝိရိယဒိဋ္ဌိပတ်စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်ဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပတ်ဆိုဣတိပတ်တရား၄ပါးနော်စန္ဒာယေဝရိယယေစိတ်ယေဝိမာန်တယေ၄ပါးဟုတ်လားဒါတွေကလောကီကိစ္စအောင်မြင်နေတယ်ပေါင်းမြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီနိလန်းကိုသိထားလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူပြီးစီးနိုင်တယ်နော်လောကတဲ့လွန်မြောက်တဲ့လောကုတ္တရာတရားတို့တရားမြတ်ရပြီးတော့အပြီးကြီးပြီးသွားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒါတွေကပြည့်စုံတဲ့အခြေခံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီကိစ္စပေါက်မြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြီးစီးနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့သာသာလေးပြီးစီးနိုင်တယ်ဘာယုံမတန်တရားမှာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဣတိပတ်တရားဘယ်နှပါတော့၄ပါးစန္ဒယေဝိရိယယေစိတ်ယေဝိမာန်တယေအဲ့ဒါကိုတလုံးချင်းစီဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်မယ်နော်စန္ဒဆိုတာကဗမာစကားလုံးလိုတောင်ဖြစ်နေပါတယ်နော်စန္ဒဆိုတာဘာလို့လိုချင်ရခြင်းမှုဖြစ်ခြင်းမှုပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့မှာလောဘလို့မပြောဘူးနော်စန္ဒလို့ပြောတာနော်လောဘနဲ့စန္ဒကမတူတော့စန္ဒကလောဘလို့အဆူဓာတ်အစေးဓာတ်မပါဘူးတဲ့လောဘကကန့်ညိတဲ့သဘောပါတယ်စန္ဒကကန့်ညိတဲ့သဘောမပါဟုတ်ရဲ့လားဒါလေးလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စန္ဒလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာနော်တာမန်လိုချင်မှုရချင်မှုဖြစ်ချင်မှုဆိုရင်တော့ तू ကစန္ဒရိုးရိုးဟာမရရင်မနေနိုင်ဘူးကွာမဖြစ်ရင်မနေနိုင်ဘူးသေတာကမှအေးသေးတယ်မရဘဲနဲ့နေတာနဲ့ဆိုရင်တော့သေတာကမှအေးသေးတယ်လို့အဲ့ဒါလောက်ထိနော်တကယ်လိုချင်လာပြီတကယ်ဖြစ်ချင်လာပြီနော်စန္ဒတကယ်ထက်တန်လာပြီဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီစန္ဒကဣတိပတ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးကြီးမှာအဲ့ဒီစန္ဒအလောက်ထက်တန်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားတာမန်စန္ဒရှိတယ်ဣတိပတ်တတ်တဲ့စန္ဒရှိတယ်မတူဘူးနော်တာမန်စန္ဒကတော့မရလဲကိစ္စမရှိရောမရလဲသူအလိုလိုစန္ဒကပြေပြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဣတိပတ်တတ်တဲ့အထိနော်တကယ်ထက်တန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကမရမချင်းမပြီးဘူးနော်ဓမ္မဓာနော်စိတ်ကဓာကိုပဲတခါတည်းလိုချင်နေတယ်ရချင်နေတယ်ဖြစ်ချင်နေတယ်အဲ့လောက်ထိထက်တန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မပြီးစီးဘူးဆိုတာပါမမရှိဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သန္တာဝတ္တောကိဏ္ဍာမကမ္မနာသိစတိပြင်းထန်တဲ့သန္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မပြီးစီးတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသန္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာနော်အမျိုးမျိုးသန္တာကိုတက်တည်ပြပြီးတော့နော်ဥမာအနေနဲ့ပြကြတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့လေဒီဆိုဘုရားကြီးကတော့ဇန်ဒိဋ္ဌိပတ်အရာမှာတေမီမင်းသားရဲ့သန္တာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးတက်တည်ပြတယ်နော်ဦးဇင်းတို့တေမီယဇက်ကိုပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့အလုံးကြားဦးကြတယ်နော်တေမီယဇက်ကစကားမပြောတဲ့မင်းသားပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့တေမီကစကားမပြောတာတော့နော်သူ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့သန္တာကိုသူကပြေဝအောင်လှုပ်ချင်လို့စကားမပြောတာဟုတ်လားနော်ဒီတေမီမင်းသားလေးကနော်သူရှင်ဘုရင်လို့ရမှာအလွန်ဆိုးတယ်
ဘာလို့ရှင်မင်းလောကမှာဆိုတော့နော်သူမွေးဖွားလာတော့လာသားအရွယ်လေးပဲဖာခမဲတော်ရဲ့ရင်ခွင်ကြားမှာနော်ရင်ခွင်ပိုက်ပြီးတော့ချော့မြူနေတော့ခမဲတော်မင်းကြီးကသူ့ကိုချော့မြူနေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်မင်းကြီးတွေကပြင်းထန်တဲ့ရာဇဝမှုကိုလွန်ကျူးထားတဲ့ရာတော်သား၄ယောက်ကိုနှောင်ကြိုးတဲပြီးတော့ခေါ်လာတာအဲ့ဒါဘုရင်မင်းရာဒါကိုတော့စီရင်ချက်ပေးပါဒီအမှုကိုဆုံးဖြတ်ပါအဲ့ဒါဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုဒီဘုရားလောင်းမင်းသားလေးကိုရင်ခွင်ထဲမှာပိုက်ထားရင်းနဲ့အဲ့ဒီရာတော်သား၄ယောက်ကိုပြင်းထန်တဲ့ပြစ်မှုဒဏ်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေပေးနောက်တစ်ယောက်ကိုတော့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီနောက်တစ်ယောက်ကိုတော့စူးပါတဲ့ကြိမ်နဲ့ကြောတစ်ထောင်ရင်တစ်ထောင်ရိုက်နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့တန်ချေချင်းခတ်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာနောက်တစ်သက်လုံးထားအစရှိသဖြင့်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေပေးတာအဲ့ဒါကိုရင်ခွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုရားလောင်းကမြင်ရတယ်ကြားရတယ်ဘလို့မှစိတ်နှလုံးမရှင်လန်းနိုင်ဘူးဒီအနေထားကြီးကိုအဲ့ဒါနဲ့သူစဉ်းစားတယ်ဘလို့စဉ်းစားတော့ဆိုတော့ငါတဲ့ဒီခိုးသူသက်အိမ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်လာပါလဲတဲ့ဟုတ်လားနော်မင်းမှုဩဘာသာပဲရေးတတ်သလားတကယ်ကိုပဲပါဠိတော်ထက္ကရာတွေကပဲအဲ့ဒီအသုံးလုံးထည့်ထားသလားဆိုတာတော့ဥစဉ်တော့အတိအကျတော့မသိဘူးနော်ဆိုတော့ကြီးကလည်းပဲအလွန်ပြောင်မြောက်အောင်ရေးတတ်တယ်ဟုတ်လားမင်းနန်းတော်ကိုဘယ်လိုပြောတာတော့ခိုးသူသက်အိမ်တဲ့ဟုတ်လားဒီခိုးသူသက်အိမ်ကိုငါဘယ်လိုကြောင့်ရှောက်လာပါလဲလို့သူစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုနဲ့မရှင်မလန်းညှိုးနှွမ်းပြီးတော့နေရင်းနဲ့သူ့ကိုနော်ဒီပြူမိုးပြီးတော့နော်ပကက်ကြီးပေါ်မှာဒီပြူမိုးပြီးတော့သိပ်ထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူကနိုးလာပြီးတော့အဲ့ဒီဒီပြူကိုကြည့်တော့သူဇာတိတ္တရဉာဏ်ကိုရတယ်။ဇာတိတ္တရဉာဏ်ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဖြစ်ခဲ့တဲ့နေခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုနမနေတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတနေ့ကဖြစ်ခဲ့တာမျိုးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသူအမှတ်ရနေတာ။ဒါကိုဇာတိတ္တရဉာဏ်လို့ခေါ်တာနော်။ငါပဲဘဝလာတော့ဆိုတာကိုသူသိတယ်။ဘယ်ဘဝလာတော့ဆိုတော့သူတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကလာတာတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားဒီတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုငါဘယ်ကနေလာတော့အဝီစီငယ်ကြီးကနေလာတဲ့။နော်ငရဲမှာနှစ်ပေါင်း2000လောက်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီငရဲကိုဘာငါဘလို့ကြားတာတော့အဲ့ဒီငရဲမကြခင်ဘဝတုန်းကသူကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာပဲသူရှင်ပင်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှင်ပင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါရှင်ပင်ဘဝနဲ့ဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောလှုပ်ပြီးတော့သူငရဲကြခဲ့တာ။အဲ့ဒီငရဲကလွတ်တော့သိအပြစ်မကြီးလို့ငရဲမှာသူနည်းနည်းပဲနေရတာပါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဘယင်သားပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြန်တယ်ဘယင်သားဖြစ်ရင်တော့တေချာပေါက်ငါဘယင်လောက်ရမှာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဟုတ်တာတွေမဟုတ်တာတွေကလည်းရောပြွန်းသုံးငါတေချာပေါက်လုံးမိအောင်မှာပဲလုံးမိရင်တော့တေချာပေါက်နှီးပါငါငရဲပြန်ရောက်အောင်မှာပဲအဲ့ရှင်ဘယင်လောက်ရမှာကိုသူဟာငရဲကြရမလို့မျိုးသူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဟောမြင်ပုံလေးတွေကမတူဘူးနော်အကြောင်းအကျိုးကိုပြည့်စုံအောင်မြင်တတ်လို့ရှိရင်မြင်ပုံလေးတွေကပွားချတယ်ဟုတ်လားတသိတ္တိသားလောက်ပဲမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်ရတာလေးကတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မြင်ဝင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မြင်ရလေးလေးအဖြေကပိုးမှန်လေးလေးပဲဟုတ်လားရုပ်တည်းကြည့်ရင်တော့ဘယင်ဖြစ်ရတာအယံပဲမောစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးရောနော်ဒါကြောင့်တာမန်လူတွေကတော့ဒီအနေထားကိုရောက်အောင်နောက်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှလူရတာတွေမရှိဘူးလားရှိရနော်သူကတော့အလကားရလာမဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲဘာလို့ငရဲကြရမဲ့အနေအထားမျိုးထိသူကတော့ထိတ်လန့်နေတာမရခြင်းအဲ့ဒီမရခြင်းဘူးမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာကိုကသူ့ရဲ့ထက်သန်တဲ့ဆန္ဒဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဒါလာသားလေးသူစဉ်းစားနေတာဘယ်သူမှအဖြေမရှိဘူးရှင်မင်းသားဖြစ်ရင်တော့ချိန်တန်ရွယ်ရောက်တော့ရှင်မင်းရဖြစ်မှာဖြစ်ရင်လည်းတေချာပေါ့ဟုတ်တာတွေမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ငရဲဆင်းရမှာလို့သူကတော့အဲ့လိုကြီးနားလည်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်သူရှင်မေမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုလည်းသူအဖြေရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့စိတ်တွေညစ်ပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒီဒီဗီကိုစောင်းတဲ့နတ်သမီးကဘဝတစ်ခုတုန်းကသူ့ရဲ့မိခင်တော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကတဏှာလွန်းလို့သူ့ကိုစိတ်သားဘာဘူးလို့ဒီလိုကြီးမှိုင်းတွေ့ပြီးတော့ညှိုးနှွမ်းပြီးမရှင်မလန်းဖြစ်နေရတာတော့အဲ့လိုမေးတော့ဘုရားလောင်းကဒါစိတ်နဲ့ပြောကြတဲ့သဘောမျိုးလေးပဲဒီဥစ္စာကဟုတ်လား
လက်သူရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြတယ်ဒီလိုဒီကြောင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနတ်သမီးကဘာပြောလို့ဆိုတော့จิตသားတဲ့သူများမလိုလားတာကိုသာလိုလားအောင်ပြုရတာခက်တာပါတဲ့နော်သူများမလိုလားတာကိုသာလိုလားအောင်ပြုရတာခက်တာသူများမလိုလားတာကိုသူများလိုလားတာကိုမလိုလားအောင်ပြုဖို့ဆိုတာဘာမှမခက်ပါဘူးတဲ့တမင်းရှင်မင်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မစွန့်တော့လဲစွန့်တဲ့ကဲ့သို့မအတော့လဲအတဲ့ကဲ့သို့မထိုင်းတော့လဲထိုင်းတဲ့ကဲ့သို့မင်းနေလိုက်ပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်စွန့်အားနာမကြအထိုင်းအားတယောက်ကိုဘယ်သူမှရှင်မင်းမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ကိုနတ်သမီးကပေးတာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါသူအရန်သဘောကျတော့တယ်ဟုတ်တယ်စွန့်အားနာမကြအထိုင်းအားတယောက်ကိုဘယ်သူမှဘယ်ရင်မြောက်မှာမဟုတ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါဒီချိန်ကစပြီးတော့စွန့်အားနာမကြနော်မစွန့်တော့လဲစွန့်တဲ့ကဲ့သို့မအတော့လဲအတဲ့ကဲ့သို့မထိုင်းတော့လဲထိုင်းတဲ့ကဲ့သို့နေလိုက်တော့မယ်ဒါကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စထားတဲ့အတိုင်းလေးနေရမှာနော်လက်တွေခြေတွေလည်းပဲမလှုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးစကားလည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနော်စိတ်ကလည်းပဲအုတ်နောက်ကလည်းပဲအကြီးမပြည့်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြီးနေဖို့ဆိုတာကနော်ပုံမှန်ကောင်းနေတဲ့လူတွေကမကောင်းတဲ့ပုံကြီးနဲ့နေဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့သူတခါတည်းရုပ်တရက်ပြောင်းသွားတယ်တနေရာကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်သူစိုက်ပြီးတော့ပဲကြည့်နေတယ်မျက်လုံးကိုလှုပ်တယ်လို့မရှိဘူးလက်ထားတဲ့အတိုင်းခြေထားတဲ့အတိုင်းသိထားရင်စောင်းသိထားရင်စောင်းသိထားတဲ့အတိုင်းသူပြန်ပြီးတော့ညောင်းလည်းမလှဲ့နှုတ်စားလို့လည်းပဲမငိုအတမ်းမထွက်နော်အလွန်မှကိုပဲအဲ့ဒီဇတ်တော်ထဲမှာဘုရားလုံးရဲ့အောက်ဤတိခံနိုင်မှုကိုကြတိထပေါ်ရတွေ့ရတယ်ဒါဘာကြောင့်အဲ့လိုသူအပင်ပန်းခန္ဓာတုံးလို့မေးရင်သူရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ချင်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်သူဘာလို့ရတော့ကြိုးစားရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယင်မင်းတရားနဲ့တကွမေတော်ခမဲတော်နဲ့တကွမုမတ်တေနာပတိတွေအလုံးကဒါဟာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုတာကိုသိတယ်တော့ငကိုတုံးကအကောင်လေးပဲတော့ဒီမင်းသားဟာအကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာမွေးရပါဒီလိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားသလဲဆိုတာသာသူတို့မသိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အဖြေမှာအခြေအနေမှန်ကိုပြန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်သူတို့ကနည်းမျိုးစုံနဲ့စမ်းကြတယ်မယုံမှုစွန့်နဲ့အားတဲ့ထိုင်းနေဆိုတာကိုယုံကိုမယုံမှုမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ပေါ်လာအောင်နည်းမျိုးစုံနဲ့စမ်းဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဇတ်တော်ဟာအရန်ကြတိထားစရာကောင်းလောက်အောင်တုံလုံးချောင်ချစရာကောင်းလောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ပါမီဖြစ်ပုံကိုတွေ့ရတယ်အောင်အဲ့ဒါကလေးလေးတွေကစပြီးတော့နော်မုမတ်တေနာပတိတို့ရဲ့အကြံပေးချက်အရနှုတ်မတိုင်ဘူးသူအစားလောင်နေဝမ်းပိုက်ထဲမှာမီးနဲ့ရှို့ခံထားရတယ်လို့ဒါပေမဲ့သူမငိုငါငိုလိုက်လို့ရှိရင်ငါအစွန်းအားအထိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့သိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါရှင်မဖြစ်လိမ့်မယ်ရှင်မဖြစ်ရင်ငါငရဲကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငရဲကြတဲ့ဒုက္ခကအခုနိုးစားတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆိုင်နော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီငရဲဒုက္ခကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့နိုးစားတဲ့ဒုက္ခကိုသူကြိတ်မိပြီးတော့သိခတ်တယ်အဲ့ဒါတရက်လားမဟုတ်ဘူးတနေ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနဲ့တော့အစားအသောက်လေးနည်းနည်းစားတော့နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့အစားအသောက်သူ့ကိုမပေးဘူးပုံစားတဲ့ရွယ်မှာမုံမပေးဘူးတတိလေးပါလေးစားတဲ့ရွယ်မှာမပေးဘူးအမြဲတမ်းသူ့ကိုစမ်းတယ်နော်ဘယ်တော့မှသူဟာအခြေအနေပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးဒါသူလွယ်လွယ်ကူကူဖြတ်တန်းနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအရန်ခဲခဲရင်ရင်ဖြတ်တန်းနေတယ်ဒါတိခဲရင်မသိမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတော့အောင်မြင်တယ်ဘာလို့အောင်မြင်တော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာပြင်းထန်တဲ့တွန်းအားကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ငါဒီတိုင်းကြီးမနေရင်တော့တေချာပေါက်ဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့ငရဲရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုငါအောက်ဖြတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေးတဲ့ဘောတော်တို့အချင်းရလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလာကြည့်ပါနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစမ်းတာကြောက်တဲ့လန့်တဲ့အရွယ်လေးမှာနော်ကြောက်စရာကောင်းတာတွေနဲ့စမ်းတာပြောဒီအစွဲတွေပါတွေဖြတ်ထားတဲ့အရန်စိပြင်းတဲ့မွေကြီးတွေနဲ့သူ့ကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့စမ်းတာရှိတယ်သူ့မှာဟောဘတ်တော်ရန်ရွှေတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျန်တဲ့ကလေးတွေအကုန်ထွက်ပြေးတယ်သူထိုင်ထားတဲ့အတိုင်းထိုင်ထားတဲ့အိမ်တွေလုံးဝမပြတ်ဘူးဒါမွေကြီးကသူ့ကိုလာပတ်ပြီးတော့ပေါ့မလို့တယ်ကြောက်တဲ့ညွန့်တဲ့အမူအရာမပြနော်မီးနဲ့စမ်းတာဆိုတော်တော်တောင်ကြောက်စရာကောင်းသူ့ရဲ့အိယာရဲ့အောက်မှာမီးမေပြီးမီးအိုးကင်းတွေထားပိုးလောင်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးမှာအဖုတွေအကုန်ထွက်လာတယ်မလှုပ်ရလှုပ်လိုက်ရင်သူဟန်ဆောင်တာဘာလို့တိသွားမှာ
နော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နော်တရားထိုင်လို့တင်မပူတယ်ဆိုတာဘာပြောပါလောက်ဟုတ်လားခါလေးဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်နော်အကြည်ဘူးတွေတောင်သူပေါက်လာနော်ကျွတ်နှစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီကိုယ်လုံးမှာတင်းလဲကြီးတွေတုပ်ပြီးတော့နော်ပေါ်ရက်စိတ်တွင်းတွေပါရှိတဲ့နာမှာချတာလို့ပြောတယ်အခုရှိတယ်ပါလေအကုန်တက်ကြိုက်တာအကုန်ရဲပလောင်းလာနေအောင်သူ့ကိုကြိုက်တာအဲ့ဒါသူမလုံဘူးဒီတိုင်းနေအမောင်ထဲမှာထားပြီးတော့မီးမယ်ပြူးတွေတခါတည်းအိုးထဲမှာအိတ်ခက်ကတော့အခုလိုလျှက်စစ်မီးရှိရင်တော့ခလုတ်နှိပ်ပြီးတော့လင်းသွားအောင်လုပ်လိုက်မှလန့်သွားအောင်လုပ်တာအိုးထဲမှာမီးတွေအကုန်ထွန်းထားပြီးတော့ပေါင်မဲနေတာကရုပ်တရက်တခါတည်းဖွင့်ပြလင်းထိန်သွားတုံလှုပ်သလားလို့သူ့ကိုကြည့်တာနေရာပြောင်းသလားပြင်းသလားဒါကိုကြည့်တာသူလုံးဝပြောင်းလို့ပြင်လို့မရဘူးနော်ထားတဲ့အတိုင်းနေရတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဇက်တော်ထဲမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အရွယ်လေးရလာလို့လှကျင်ပကျင်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ဘာနဲ့စမ်းလို့ဆိုတော့ပွားကျင်ကြီးကျင်ခဲ့ရစပြီးတော့သူများတုတ်တင်ပေးရတာဟုတ်သူအဲ့ဒီရွယ်ကြတော့သူ့ဘယ်သူမှတုတ်တင်မပေးတော့မင်းမခြေလဲအကောင်လဲလဲအကောင်မင်းဟန်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာတို့သိတယ်ဒါကြောင့်မင်းကမင်းသားနေတော့ဆိုတော့ပြစ်ထားတာအဲ့ဒါရင်တလောင်းလောင်းနဲ့ပိုးလောက်တွေပါတွေတောင်ကြားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကျင်ကြီးကျင်ခဲ့အပုတ်တွေထဲမှာဒီတိုင်းပဲနေနေတာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့စောင့်တည်နိုင်မှုပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်အဲ့လိုရက်တည်နိုင်တာလို့မေးရင်နောက်ွယ်မှာပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတယ်ရောအဲ့ဒီဆန္ဒရဲ့တွန်းအားနဲ့သူရက်တည်ပြီးတော့နေနိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကိုယ်ရမှာလွတ်ပြီးတော့စမ်းတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုကြတော့ဘုရားလောင်းကအဋိဋ္ဌာန်နဲ့ကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရတယ်သူရှက်လက်ရှက်တယ်ရှက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ရှက်တုံးဆိုတော့ဒီကိစ္စကြမှာကျိုးပေါက်သွားလို့ရှိရင်16နှစ်လုံးလုံးအောက်အေးခဲ့ပြီးတော့မှကျိုးပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်နောင်လာနောက်သားတွေကတီမီမင်းသား16နှစ်လုံးအောက်အေးခဲ့ပြီမလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မရပါဘူးကွာလို့အပြောခံရမှာကိုသူအရန်ရှက်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သူအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဟာဒီကိစ္စကတီမီရလို့ပုံကိုမျိုးတောင်မရတာဒို့လိုလူတွေဘယ်ရမလို့နောင်လူတွေဥကျိုးသွားမှလည်းသူစိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းသူကြည့်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့သူ့စိတ်ကိုသူကြားကန်တောင့်တင်းခိုင်ပါအောင်ကြိုးစားနော်အဲ့ဒါမျိုးသမီးတွေကတ်လာတဲ့ခါကျတော့သူဘလို့ဒိဋ္ဌံတော့ဆိုတော့ငါးစီကနေပြီးတော့နုံညံ့တဲ့အတွေ့အထိကိုမရပါစေတည်းလို့သူအဒိဋ္ဌံပြီးတော့အသက်ကိုမရှူဘဲနဲ့အောင်တာလာထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အေးဆက်ကြမ်းတမ်းနေတော့တွေ့တော့ဘလူးဆိုတော့အကုန်ထွက်ပြေးကြတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီမှာသူအောင်မြင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့စမ်းတယ်လည်းကုန်ပြီဆိုတော့မှဘင်းကြီးကဘာဆက်လို့မှမသိတော့မုံမတင်တာပတိတွေကနော်တိုင်းပြည်အတွက်များစွာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနော်အရှင်လက်လက်မြုပ်နှံဖို့အကြံပေးလို့ဘင်းကြီးကအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တန်ထုတ်ပြီးတော့မြုပ်စီဆိုတော့အမိန့်ချအဲ့ဒီမှာပြဿနာအကြီးကျယ်တက်တာအဲ့ဒီကြတော့မှသူ့အတွက်ကြော်ဖြတ်ဖို့အခက်အခဲဆုံးတစ်ခုကအဲ့ဒီမှာတွေ့တာအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့သူ့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးရတယ်သူ့ရဲ့မေတော်ကြီးသတိမေ့ပြီးတော့လဲသွားတယ်သူ့တုတ်တန်ကိုခေါ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသတိမေ့ပြီးတော့လဲတယ်အဲ့မှာငါစကားပြောလိုက်ရမလားလို့တစ်ချက်အဲ့ဒီမှာသူတွေ့ဝေးသွားတယ်ဟောကျန်တဲ့ကိစ္စတော့ကသူအဲ့လိုတစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးသူ့အမေအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုတော့သူဘလို့မှသူ့စိတ်ထဲမှာစောက်တီလို့မရအဲ့ဒါနဲ့ငါစကားပြောလိုက်မှနဲ့တူတယ်ပြန်ပြီးတော့သူညံနဲ့သိမ့်စီးနိုင်နေတဲ့ဘာသိမ့်သိအောင်ဆိုနော်မဲတော်ဟာဒီလောက်နဲ့တော့မတည်နိုင်ဘူးတကယ်လို့ငါစကားပြောလိုက်ရင်16နှစ်လုံးလုံးငါအောင်ဤသိခံခဲ့တာတွေလည်းကဖြစ်တော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါရဲ့အကျဉ်အောင်မှသာလဲမေတော်ရဲ့အကျိုးတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးကိုငါပြဝဆောင်ရွက်မယ်။ကံခုချိန်တော့အောင်ဤပြီးတော့ပဲနေလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ယထာဘောကိုတက်လိုက်သွား။ဒါမေတော်ကတော့သတိမေ့ပြီးတော့နေရတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်မှုပေါ့နော်။မှန်ကန်တွေးနိုင်မှုတွေလည်းပါတော့။အဲ့ဒါနဲ့သုတ်တန်ရောက်ပြီဆိုတော့သုတ်တန်ရောက်သွားတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ဘုံကံပေါ့နော်။မင်္ဂလာမရှိတဲ့ယထာဘောမှာတင်ပြီးတော့မင်္ဂလာမရှိတဲ့တကားဘောကနေမင်္ဂလာမရှိတဲ့အရက်ဒေသမှာမြုပ်နှံရမယ်လို့အမိန့်ပေးလိုက်တော့လည်းပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ယထာဘောမှာတင်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အပေါက်ကနေထွက်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အရက်ဒေသကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားအကုန်လုံးလှည့်စားမှုတွေရှိနော်အဲ့ဒါနဲ့ဟောတော့သူ့နန္ဒာကသူ့ကိုမြုပ်နှံဖို့တွင်းတူးတော့သူအဲ့ဒီမှာအောင်မြင်သွားပြီသူ့ကိုတော့ထုတ်ပြီးတော့မြုပ်ဖို့လှုပ်လိုက်ပြီဆိုမှတော့သူပြန်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုလှည့်တဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဆန္ဒကအထွတ်အထိအဲ့ဒီကျမှသူပြည့်ဝသွားအဲ့ဒီမှာသူတကယ်လို့သူ့နန္ဒာကငါ့ကိုအတင်းအကျပ်မြေကြီးတွေမြန်ထည့်ရင်သူ့ကိုငါပြန်ပြီးတော့တော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိပါမလားလို့သူ့ကိုသူတန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူစမ်းကြည့်ဟိုအတွင်းထဲမှာမြေကြီးထဲမှာတွင်းတူးနေတာအဲ့ဒါသူကယထာဘောကရှင်း
ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဝတ်စားတွေကောင်းအောင်ဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီယထာကိုဥကနေပြီးတော့လက်နဲ့ကင်မြောက်တယ်တဲ့သူလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့မြောက်လို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်အာဆွမ်းလည်းအလွန်ကြီးတယ်အောင်အဲ့ဒါနဲ့သူ့နန္ဒာကိုကောင်းကောင်းရှင်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်းဒုက္ခဝါကနေရက်ပြီးတော့စကားပြောတယ်ဘာအတွက်ဒီကျွင်းကြီးတူးနေတာတော့တို့တိုင်းပြည်မှာအလွန်ထိုင်းအားတယ်စက်သေးမင်္ဂလာမရှိတဲ့မင်းသားရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုမြုပ်နှံဖို့တွင်တူးတာအဲ့ဒါမင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ရဲ့သားမဟုတ်လားကိုကျေးဇူးရှင်ရဲ့သားကိုမြေကြီးထဲတူးပြီးတော့မြုပ်မယ်ဆိုတော့မင်းကကျေးဇူးကမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မနေတူတယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू မော့ကြည့်မမှတ်မိဘူးနော်နောက်ဆုံးတော့ပြောရရင်တော့သူ့ကိုမှတ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဝန္တာအာရနော်တိုင်းပြည်ကိုပြန်လိုက်ဖို့ခေါ်တော့ငါမပြန်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူကလည်းပဲမပြန်ဘူးလို့တာသူ့နန္ဒာကပြန်မဲ့စိတ်ကူးမရှိဘူးသူကတခါတည်းရတိဝတ်ပြီးတော့နေတော့မှာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသတင်းစကားကိုမဲတော်ခမဲတော်မရတော့ဒါကြောင့်သွားပြီးတော့သတင်းပေးကြည်လို့ခိုင်းလိုက်တော့နောက်တော့ပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒထက်သန်မှုကြိုးစားအထောက်မှုဟာအလွန်တရာမှကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုရရှိတယ်မဲတော်ခမဲတော်လိုက်လာပြီးတော့ဒီဇက်တော်လေးကအခြေသွင်းပြောရရင်လွန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီမှာသားဖားနှစ်ယောက်အချီချပြောတဲ့အခန်းတွေကအလွန်မှအနှစ်သားပါတယ်နော်အချီချပြောကြတယ်နောက်တော့ဘင်းရောမဲတော်ခမဲတော်အကုန်လုံးပေါ့လေနော်ယတိဝကြတယ်နောက်ခုနှစ်ပြည်တော်မှာရှိတဲ့မင်းတွေမူမသေနာပတိတွေနော်အတိုင်းပြည်မှာနော်စွမ်းတော်တယ်မှာလုံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှန်တယ်များအဲ့ဒီတိမိယရှင်ရဲ့သိရဲ့တပည့်တွေကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်သူကလည်းဇံပင်ញင်ရပြီးတော့တပည့်လာခံပြီးတော့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနော်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့နော်ဘလို့စိတ်တွေကူးနေတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ညွှန်ပြပြီးတော့မှသင်ကြားနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်လွန်အားဩစရာကောင်းတဲ့လောကကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြောင်းကိုထင်ရှားပြတဲ့ဇတ်တော်တစ်ပုဒ်ကိုနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဆန္ဒတကယ်ထက်သန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြီးစီးဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားဒါမျိုးကိုဘာခေါ်တော့စန္ဒိဋ္ဌိပတ်ပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံကြောင်းတရားစန္ဒိဋ္ဌိပတ်ပြီးတော့ဘာလာမှာတော့ဝိရိယတိပတ်နော်ဝိရိယဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဝိရိယပါပဲနော်မကောင်းတာတွေကိုဖေရှားနိုင်ဖို့မကောင်းတာတွေထပ်ဖြစ်မလာဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယမျိုးကောင်းတာတွေဖြစ်လာဖို့ကောင်းတာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလည်းပဲတိုးတက်ခိုင်မြဲလာအောင်ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယမျိုးသမဗရာလုံးလာဝိရိယမနေ့က၄မျိုးပြောဘူးလားပြောတယ်တော့ဘယ်တိုင်းဓာတိရှိရမှာလဲလို့မေးရင်အရေးအကျော်အယိုကျွင်းကျင်ကျွင်းပါစေအသာအသွေးခန့်ကျင်ကန်းတော်ပါစေလို့သာရနိုင်မယ်မှန်ရင်သေကြရင်မရမချင်းဘယ်တော့မှအလျှော်ဘူးဆိုတဲ့လုံလာဝိရိယမျိုးအဲ့ဒီလုံလဝိရိယရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြီးစီးအောင်မြင်မှာတေချာပေါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဝိရိယမျိုးကိုလည်းဘာလို့ခေါ်တော့ဣတိပတ်တရားလို့ခေါ်တယ်ဝိရိယဣတိပတ်ပေါင်းလိုက်တာနော်ဝိရိယရဲ့ဣတိရဲ့ပါဒရဲ့စကားသုံးလုံးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောတော့ဝိရိယဣတိပတ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဝိရိယအရာမှာကျမ်းဂန်တွေထဲမှာနော်ဣတိပတ်တတ်တဲ့ဝိရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနော်တသေတာရကလေးတွေပြပြီးတော့ပြောတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကနော်ဝိရိယအရာမှာတရားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နော်စံနမူနာယူစရာကောင်းတဲ့ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်စက္ခုပါဠမထေရမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းဟာအလွန်ပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်စက္ခုပါဠမထေရအကြောင်းဆိုတာများသောဖြင့်တော့အထိုက်လျောက်ကြားဖို့ထားကြပြီးသားဖြစ်မယ်သူရဲ့မူရင်းနာမည်ကမဟာပါဠသူ့မှာညီတယောက်ရှိတယ်သုလပါဠဆိုတော့နော်တတိသားတွေပါပဲအဲ့ဒါနောက်တော့အိမ်တော်ရသားကြသားတွေသမီးတွေနဲ့အိမ်မှာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကတရားဓမ္မကိုနားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမဟာပါဠကညီကိုခွင့်ပန်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတယ်နော်ယဟန်ပြုတော့အသက်ကနည်းနည်းကြီးနေပြီအဲ့ဒီတော့ကန္ဓဒုဒကိုငါဆောင်ရွက်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဝိပဿနာဒုဒကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတောင်းပြီးတော့နောက်ပါယဟန်နော်60လောက်နဲ့သူရွာတူရွာဘက်ကိုထွက်သွားတာနော်အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝါဆိုကန်ဒီအဲ့ဒီရွာလူတွေကလည်းပဲဒီရဟန်းတော်တွေကိုဝါဆိုလို့ရအောင်ကျောင်းလေးတွေတပားနေကျောင်းလေးတွေစောက်ပေးတာပါအဲ့ဒါဝါဆိုမဲ့နေ့ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမဟာပါဠမထေရကနောက်ပါရန်တွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့အရှင်တို့တဲ့ဒီဝါတွင်3လရက်90မှာဘယ်လိုဣရိယာပုမျိုးနဲ့နေမယ်လို့စဉ်းစားထားတော့တဲ့ဣရိယာပုကဘယ်နှမျိုးရှိတော့4မျိုးရှိနော်သွားရထိုင်လျောင်းတော့ရဟန်းတော်တွေကတော့ရိုးရိုးပဲဣရိယာပုကြီး4ပါးနဲ့နေရမှာပေါ့ဗျာသွားရထိုင်လျောင်း
အရှင်ဘုရားကဘလို့ဣရိယာပုနဲ့နေမယ်လို့စဉ်းစားထားလို့မေးရတာတော့အဲ့တော့မဟာဗလာကဘာပြောဆိုတော့ငါကတော့သွားရက်ထိုင်ဆိုတဲ့ဣရိယာပု၃ပါးနဲ့ပဲနေမယ်တဲ့လျောင်းဆက်တဲ့ဣရိယာပုကိုငါပယ်လိုက်ပြီတဲ့မလျောင်းဆက်တော့လျောင်းဆက်ခြင်းဟာပြင်းရည်ခြင်းရဲ့နော်အလွန်နီးကပ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူနားလည်ထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တကယ်ကိုရဲရဲတောက်နော်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်ဒလဇက်သေးနဲ့သူကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သွားရက်ထိုင်၃ခုကိုပဲသူအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကတကယ်တော့စက်ကြီးတစ်လုံးပဲနော်လေပတ်နေမှဟုတ်လားမလေပတ်ရင်မဖြစ်နိုင်တော့နော်ကြီးတွေပါတွေတက်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်နိုင်နောက်အခုခေတ်ကသွားဆိုတဲ့ဣရိယာပုကိုတိတ်ပြီးတော့အသုံးမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးမျိုးနော်အညစ်အကြေးတွေတင်ပြီးတော့ယောဂါတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြတာဒီအပိုင်းလည်းအများကြီးပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့ဝါရင်၃လသူနေရောအဲ့လိုနေရင်းနဲ့ဝါကောင်လလောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကံကနှိမ့်ဆက်လို့မျက်စိယောဂါစပြီးတော့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့နေတဲ့ရေအိုးတွေကနေပြီးတော့အဲ့နေတဲ့နေရာကနေပြီးရေတွေတစိမ့်စိမ့်စီးနေတယ်ဆိုသူ့ရဲ့မျက်ရည်ကလည်းမျက်လုံးကနေတစိမ့်စိမ့်ထွက်တယ်တားလို့မရအောင်အော်စရာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူကြတဲ့ဆွမ်းခံသွားတဲ့ခါကျမျက်လုံးကလည်းရဲပြီးတော့နေတော့ဆေးဆရာတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီဆေးဆရာလည်းအလွန်စွမ်းပါရှင်ဗျာတဲ့ဘာမှစိုးရင်ကြောင်းကြမှုမရှိပါနဲ့တပည့်တော်ဆေးကအလွန်စွမ်းပါတယ်တပည့်တော်ဆေးကိုတစ်ခါခတ်လိုက်တာနဲ့ရှင်ဗျာပျောက်စေရမယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗျာနော်ဒီဆေးကမျက်စိနဲ့ခတ်ရမှာမျက်လုံးနဲ့ခတ်ရမှာမဟုတ်နှာခေါင်းထဲကိုထည့်ရမှာတဲ့နှာခေါင်းထဲကနေတစ်ဆင့်မျက်လုံးစီကိုရောက်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ရှင်ဗျာနှာခေါင်းထဲကိုတော့ဝင်အောင်ထည့်ပါနော်မျက်စင်းခတ်လိုက်ရင်နှာခေါင်းထဲလည်းရောက်တယ်နော်ဟိုတနေ့ကဦးဇင်းတို့မျက်စိနာလို့မျက်စင်းခတ်တာပါဇက်ထဲထိလာခါတယ်အဲ့သူဆက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှာခေါင်းထဲထည့်ရင်မျက်စိပြောက်တယ်ဆိုတာဟိုတန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းထဲကိုဆေးရည်ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလျောင်းဆက်တဲ့ဣရိယာပုကိုပယ်ထားတယ်ဒိဋ္ဌံပြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ထိုင်ရက်နဲ့ပဲထည့်တယ်ကံကုတ်တုကြီးထိုင်ပြီးတော့ထည့်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဝင်ရမလဲမဝင်ဘူးဝင်တဲ့အခါကျတော့ဆေးစွမ်းကမပြဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးကဒီတိုင်းပဲမပြောင်းမပြောင်းတော့ဆေးစရာရှင်ဗျာတပည့်တော်ဆေးရတော့ခါတိုင်းတစ်ခါထည့်လိုက်ရင်ပျောက်တယ်ရှင်ဗျာဘယ်လိုများထည့်လဲမသိဘူးရှင်ဗျာဘယ်လိုထည့်တာတော့မေးတယ်မပြောဘူးဘယ်လောက်မေးလို့မှမပြောဘူးဒီတိုင်းပဲစိတ်စိတ်ပဲနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆေးစရာတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းကိုသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့လျောင်းဆက်တဲ့နေရာကိုမတွေ့ရဘူးဈဉ္ဉံသွားတဲ့နေရာထိုင်တဲ့နေရာရက်တဲ့နေရာဒါပဲတွေ့တယ်အိတ်တဲ့နေရာမတွေ့အဲ့တော့တေချာပေါက်ဒီမထေဟာထိုင်ရက်နဲ့ထဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဗျာကမ္မထန်တရားဆိုတာမျှမျှတတာကျင့်သုံးသင့်ပါလေသူကတော့တရားဟောတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဗျာဆေးကိုလျောင်းဆက်ပြီးတော့ခတ်တော်မူပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူအားနာပြီးတော့ဘာပြန်ပြောတုံဆိုတော့မထေမြတ်ကတခါကြီးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သင်ပြန်လိုက်အောင်တဲ့ငါတိုင်ပင်လိုက်ဦးမယ်တဲ့နော်ဆေးကိုလျောင်းဆက်ပြီးတော့ခတ်တဲ့မခတ်တဲ့ဘာလို့လိုက်ဦးမလို့တိုင်ပင်လိုက်ဦးမယ်တဲ့ဘယ်သူနဲ့တိုင်ပင်မှာတော့ဆိုတော့သူ့မှာတိုင်ပင်တာသိပြင်လူတရားမှမရှိဘူးအဲ့ဒီရွာမှာရွှေမျိုးလည်းမရှိဘူးတိတယ်လည်းမရှိဘူးအရှိတော့ယဟန်နေဆိုတာကများသောအားဖြင့်နော်ကောင်းငင်ကိုလက်နဲ့ရမ်းလိုက်ရင်ဘာနဲ့မှမထိခိုက်တယ်လို့မျိုးနော်ရင်းနှီးတဲ့တခါတော့မှထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်မိုးဘဝလာမင်းကြီးဟာအလင်းရောင်နဲ့အေးတက်ကိုပဲပေးမယ်ဘယ်သူနဲ့မှထိဆက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်ဒါသူ့မှာတိုင်ပင်စရာဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့တိုင်ပင်တော့ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူပဲတိုင်ပင်နေတဲ့ယဟန်နေနဲ့လည်းမတိုင်ပင်ဘူးနော်သူ့ကိုယ်သူပဲတိုင်ပင်တယ်ဘယ်လိုတိုင်ပင်တော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ငယ်နမီလေးကပါဠိတအဲ့လိုပါဠိတလို့ခေါ်ပြီးတော့သူကတိုင်ပင်တာအရှင်ပါဠိတကိုမျက်လုံးကတော့ပြဿနာရှားလာပြီရောအဲ့တော့မျက်လုံးပဲယူမလားသူတော်ကောင်းတရားကိုပဲရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ယူမလားမျက်လုံးဆိုတာကတော့တဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာရတဲ့ခန္ဓာတိုင်းမှာမျက်လုံးတွေကတော့ပါလာတာကြီးပါပဲတဲ့ဟုတ်လားမျက်လုံးရဖို့ကမခဲရင်ဘူးပေါ့သူတော်ကောင်းတရားရဖို့ကတော့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်လုံးတွေပျက်စီးခဲ့တဲ့အနေအထားကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတောင်ဘယ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ပြီဘယ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ပြီလို့ပိုင်းဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးပျက်စီးတာသိပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုလိုတာနော်သူတိုင်ပင်ပုံလေးကိုပြောပြတာပါအရန်ရေးရတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့လားမှမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တခါကြီးတို့မကြီးတို့နဲ့ဆိုင်လားတော့မသိစဉ်းစားကြည့်နော်မျက်လုံးတွေတော့ရခဲ့ပေါင်းလဲများလာပြီပြက်ခဲ့ပေါင်းလဲများလာပြီရလို့လဲသိမထူဘူးပြက်လို့လဲသိမထူဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးပြောတာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားရခြင်းမရခြင်းကသာလျှင်တကယ်
ကြီးကျယ်တဲ့ခြားနာမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတရားကိုပဲယူလိုက်တဲ့မျက်လုံးကိုမယူနဲ့တဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတိုင်းမင်းတာသူနဲ့တိုင်းမင်းနေတာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုတိုင်းမင်းပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမတဲ့ဂါထာလေး၃ပုဒ်ရွတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာသူပါရွတ်တုံဆိုတော့အရှင်ပါဠိတာတဲ့ဟောဒီမျက်လုံးတွေနားတွေဆုပ်ယုပ်ခြင်းဆုပ်ယုပ်သွားပါစေတကိုယ်လုံးဆုပ်ယုပ်ခြင်းဆုပ်ယုပ်သွားပါစေသင်ဟာအဘဲကြောင့်မေးလျော့၍နေအံ့နီးတဲ့ဒါတကားထားအရှင်ပါဠိတာတဲ့မျက်လုံးတွေနားတွေဆွေးမြေ့ခြင်းဆွေးမြေ့သွားပါစေတကိုယ်လုံးဆွေးမြေ့ခြင်းဆွေးမြေ့သွားပါစေသင်ဟာအဘဲကြောင့်မေးလျော့၍နေအံ့နီးတဲ့ဟုတ်လားနောက်တကားထားဘာပြောလဲအရှင်ပါဠိတာတဲ့မျက်လုံးတွေနားတွေကွဲပြက်ခြင်းကွဲပြက်သွားပါစေသင်ဟာအဘဲကြောင့်မေးလျော့၍နေရအံ့နီးတဲ့ဘာတွေဘလို့ပဲပျက်စီးနေတယ်အပမာဒဆိုတာတွေကိုတော့မပျက်စီးနေနဲ့လို့သူကအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာအလွန်နှစ်သားရှိတဲ့စကားတွေလို့ပြောနိုင်ဘူးလားဗျာပြောနိုင်နော်အဲ့ဒါနဲ့သူနောက်နေ့တော့ဆုံးခံသွားမျက်လုံးယောဂါကြီးတော့ဒီတိုင်းပဲတော့စီးဆရာကအရှင်ဘုရားအိပ်ပြီးတော့ခက်ခဲရလားမျက်လုံးကြည့်ရတာလည်းအရှင်ဘုရားအိပ်ပြီးတော့ခက်ခဲရမတူဘူးဘာမှမပြောဘူးသူကဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီတော့စီးဆရာဘာပြောလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်နဲ့စီးကုနေတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့တပည့်တော်လည်းအရှင်ဘုရားကိုစီးကုနေတယ်လို့မပြောတော့ပါဘူးသူနာမည်ပြတ်မှာဆိုလို့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့တပည့်တော်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့မအောင်မေ့တော့ပါဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးရှောက်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းထိတ်လန့်သွားတယ်မထေမြတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ငါရှင်ပါဠိတာသူကသူပြောပြန်တာနော်သင်ကိုစီးဆရာကလက်လွတ်သွားပြီအဲ့တော့သေမင်းကလည်းသင်ကိုစဉ်းမှတ်သွားပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ဟာဘလို့အကြောင်းကြောင့်မေ့ရောနေခြင်းကထိုက်တန်မလဲလို့သူအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာသူအပြင်းထန်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါညတန်းကောင်ရံရောက်ပြီဆိုတော့တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကိလေသာဟာမရှိမနှောင်းတပြိုင်နက်တည်းလိုကွဲပြက်သွားကြတယ်တဲ့နောက်မျက်လုံးလည်းပျက်စီးသွားတယ်ကိလေသာအတိုက်အမြုံအားလုံးလည်းပဲတခါတည်းပျက်စီးသွားတယ်အနုတ္တယသဘောပါပျက်စီးသွားတယ်ကိလေသာလည်းမရှိတော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားတယ်မျက်လုံးလည်းပြက်သွားတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲအလုံးပြီးဆုံးသွားပြီပြီးစီခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအခြေခံကဘာလဲလို့မင်းသူ့ဘဝအနေအထားကိုစီသိကြည့်ရင်တော့ဘာကိုတွေ့ရမလဲလုံလဝရိယပေါ့နော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကသူ့ရဲ့ဝရိယကိုမရပ်တန့်စေနိုင်ဘူးနော်မျက်လုံးပျက်စီးမယ်သူဘယ်လောက်ထိတောင်သူပြောတာလဲနော်တကိုယ်လုံးပျက်စီးခြင်းပျက်စီးပါစေဘယ်နဲ့ကြောင့်မေးလျော်၍နေရအံ့နေဝရိယကိုတော့သူဘယ်လိုမှမလျှော်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲလို့မေးရင်ရရှိမဲ့အနေအထားရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပဲသူတို့ဘယ်လောက်နားလဲထားလဲဆိုတာပေါ်မှာလဲဘယ်လောက်ယုံကြည်ထားလဲဆိုတာပေါ်မှာလဲမူမတည်ဘူးလားဥတည်ရဲ့နော်အရန်ကြိုးစားအထုတ်မှုအဲ့ဒီလိုဝရိယမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဝိရိယတိပသိကြတဲ့ဒီလောက်တာထက်တန်လို့ကတော့စောစီးစီးကိုပဲပြီးစီးသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစောစီးစီးပြီးစီးမယ်နော်အဲ့တော့ပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရား၄ပါးတွေက2ပါးရှိပါတယ်နော်သန္နာရဲ့ဝိရိယရဲ့နောက်တတိယဘာပြောတော့ဆိုတော့စိတ်နော်စိတ်ဒိဋ္ဌိပဒီမှာစိတ်ဆိုတာကစိတ်ဝင်စားမှုထက်တန်တာကိုပြောတာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုရခြင်းနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြီးစီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အကျူးအထူးစိတ်ဝင်စားတာသွားလေဒီစိတ်စားလေဒီစိတ်တခြားဘယ်ရာကမှသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားစေနိုင်တယ်ဘာဘူးမှလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလေဒီဆိုဘုရားကြီးကဘလို့ရေးပြတော့ဆိုတော့သွားလို့သွားရမှမသိတယ်လာလို့လာရမှမသိတယ်ဘာမြင်လို့မြင်မှမသိတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပဲလွှမ်းမိုးနေအိတ်လို့အိတ်ရမှမသိတယ်စားလို့စားမှမသိတယ်စားလို့မိန်နာတွေမမိန်နာတွေအိတ်လို့ပြောတာတွေမပြောတာတွေသူမသိဘူးသူသိတာပါတော့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီသူရကျင်တဲ့ကိစ္စပဲစိတ်ဝင်စားနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးကအဂိယဆရာနဲ့ဥမာပေးတယ်နောက်တချို့အဂိယတကယ်ဝါသနာပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဒါပဲစဉ်းစားနေတာလေသူတို့ကတော့ရွှေပြည့်ငွေပြည့်ကြံတာပေါ့နော်လူပုံပြည့်ပြီးတော့ဘလို့ပဲနေဘာဒီဘလို့ပဲပျက်စီးနေသူတို့ကအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့အချင်းတို့တွေကိုရကျင်တဲ့ကိစ္စကိုပြီးစီးကျင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်သာအဲ့ဒါလောက်နော်စိတ်ပါလက်ပါရှိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုထက်သန်ပဲဆိုရင်သူလည်းပဲပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဟုတ်တာပေါ့ဒါကနည်းနည်းနားလည်ဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဗောနော်အရာရာစိတ်ကခေါင်းဆောင်တာအိုးဟုတ်လားစိတ်ကဒါပဲဝင်စားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကအဒီပဲဆွဲသွားမှာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘက်ကိုပဲသူကဆွဲသွားမှာပဲတွေးရင်လည်းသူစိတ်ဝင်စားတာကိုပဲဥတည်ပြီးတော့တွေးမှာပဲလှုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲဥတည်ပြီးတော့လှုပ်မှာပဲစိတ်ကဓမ္မတာဖြစ်နေပြီဆိုမှတော့ဘယ်မှဝင်တိုးလို့မရတော့ဟ
ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုတာလည်းရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ဒါကိုရသလားမရဘူးလားဆိုတာဟာကိုယ်ဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားလဲစိတ်ဝင်စားဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိစ္စတစ်ခုအထွတ်အထိပ်ရောက်တယ်နောက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတစ်ခုအထွတ်အထိပ်ရောက်တယ်အောင်မြင်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ကိုဘာလို့တော့ယဉ်နှီးမြုပ်နှံထားဒီစိတ်ပဲရှိတယ်သူတို့မှာနောက်တစ်စိတ်ထဲတစ်ချောင်းနဲ့ဓမ္မဒါဆိုပြီးတော့သူတို့ရက်တည်နိုင်ကျန်တာတွေတချို့အရန်လွယ်လွယ်ကူကူသိကြတော့သူတို့မသိဘူးဟောတချို့လူတွေဟုတ်လားတော့ဒီကိစ္စကိုတော့တကယ့်ကိုတစ်ဖက်ကန်းကသိတယ်ကျန်တာကိုတော့ဘာမှကိုမသိတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့သဘောပြောပြတယ်နော်စိတ်ဟာနော်စိုက်တဲ့ဘက်ကိုရှူးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တော့စိတ်ဒိဋ္ဌိပတ်သူလည်းပဲပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံကြောင်းတရားပဲနော်အေးအဲ့တော့နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့80ဘတ်တရားကဘာလဲတော့ဝိမန်သိဋ္ဌိပတ်ဝိမန္တဆိုတဲ့ပြီးစီးအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဝိမန္တဆိုတာပညာကိုပြောတာသိတယ်မြင်တယ်နားလေတယ်ထက်မြက်ရှုရှားတဲ့နည်းနည်းကြီးကျယ်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပြောတာအဲ့တော့ဆိုကြီးကဒီတရားထုတရားမြတ်ဒီဟုသောပြီးစီးအောင်မြင်ခြင်းဖြင့်ပြီးစီးအောင်မြင်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိရမယ့်ဉာဏ်ပညာကို၃မျိုးလောက်သူကပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောတယ်ဒါလေးကတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အလုံးမအသုံးတဲ့မလို့ထင်တယ်နံပါတ်1သိရမယ့်အတိအဘာလို့ဆိုတော့အပေဆင်းရဲတန်တရားဝိဆင်းရဲရဲ့ဒုက္ခတွေကြီးကျယ်ပုံကိုအများကြီးသိအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့။တော့ငရေတိဆံပြိတာသူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးပုံရောက်သွားရင်ဒုက္ခတွေဘလို့များမယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်။လူနဲ့ပြမာလို့ရှုံညာတော်လည်းပဲတကယ်တမ်းကယုတ်တဲ့နန္တသဘာဝတရားသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အစဉ်အတန်းမျှမယ်။အဲ့ဒီအနေအထားရဲ့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းသိရမယ်ရော။ဝိဒုက္ခကိုသူကအကျဉ်းမြင့်နှစ်ခုပိုင်းပြတယ်နော်အပေဆင်းရဲတန်လျာဆင်းရဲဟုတ်လားအပေဆင်းရဲအကြောင်းကိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သိဖို့နည်းနည်းလွယ်တယ်ပေါ့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒါတော့မှစဉ်းစားမှသိတာနော်အာလီရိဆန်လေးတွေမြင်တယ်သူတို့ဆင်းရဲကိုလှမ်းပြီးတော့မစဉ်းစားကြည့်မိဘူးတော့ခွေးတဲ့ကောင်ကိုတွေ့တယ်သူတို့ဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲဆိုတာကိုမစဉ်းစားမိဘူးသူနေတာပဲဒါမြင်လို့မြင်လိုက်တာရှိတာဘာမှတောင်းစိတ်မရအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုမပြောအောင်ပြောအောင်ကိုခွေးဖြစ်ကြည့်အဲ့ဒီအချိန်လေးပါဘလို့စားအောင်လို့ဘယ်နှအေးအောင်လို့ဘယ်သူမှဘလို့ခဲနဲ့ထုမလို့အများကြီးသူတို့မှာဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့သူတို့ဒုက္ခတွေကိုစာနာပြီးတော့ကြည်တာမျိုးမရှိဘူးတော့ဒါကြောင့်အပေဒုက္ခအရိစ္ဆန်ဒုက္ခဆိုတာတော်သေးတယ်နော်ငရဲဒုက္ခဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမမြင်ရတော့လည်းပဲမကြောက်ကြတယ်လည်းပါတော့ဒါကြောင့်အပေဒုက္ခတွေကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လိုသလိုတဆင့်တက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ကြိုးစားမှာအခုလုံးလုံးစင်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရဲ့အခြေအနေမှန်အောင်ဒါကြတော့သိဖို့တော်တော်ခက်သွားတယ်နော်ဒီလောဘဓာတ်ကအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးနေတာဆိုတော့နော်တာယာစရာကောင်းတဲ့ရှုတော့မှာပဲကြည်ပြီးတော့ခံစားကြတာများပါတယ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအပြစ်အနာစာတွေအလွန်များတော့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်ဖို့အရန်ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပေဒုက္ခတန်တရားဒုက္ခတွေကိုသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့နံပါတ်1နောက်နံပါတ်2ကသူကဘာပြောလို့ဆိုတော့တရားထုတရားမြတ်ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိနော်အတိတုဉာဏ်တူကိုရထားလို့ရှိရင်ဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာကိုရမယ်လို့ဆိုရတဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားမလဲအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုလည်းပဲသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်တဲ့နှစ်ချက်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဘဝရဲ့ဆင်းရဲပုံတွေကိုသိရမယ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးရလဒ်ရှိပုံကိုသိရမယ်နောက်တစ်ချက်ပါပြောတော့ဆိုတော့ဂံဗီရဓမ္မနဲ့နဲတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအမြင်များအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုလိုတာကယုတ်ကဘယ်လိုနာငါဘယ်လိုနော်အာယတနာကဘယ်လိုဓာတ်ကဘယ်လိုသစ္စာကဘယ်လိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဘယ်လိုအများကြီးလေးလေးနက်နက်သိကြရတယ်ဒီကရမလို့ဦးဇင်းတို့မှာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလုပ်အောင်တော့သိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုကြီးက3ချက်သူကပြောတယ်နော်ဘဝရဲ့ဆင်းရဲပုံတွေကိုသိရမယ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ပုံတွေကိုသိရမယ်ပြီးတော့ဒီခံပြီးတာနဲ့တဲ့ဒီဓာတ်သဘာဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိမာန်တဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့ဆိုရအောင်အဲ့ဒါထက်မြက်လာပြီးရှုရှားလာပြီးဆိုရင်တေချာပေါက်ပြီးစီးအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုရလိမ့်မယ်ရောဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲပြီးစီးအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ဝိမာန်သိဋ္ဌိပတ်ဆိုတော့ထည့်မထားဘူးလားထည့်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောရတာတွေတော်တော်များသွားပြီနော်80ပတ်ဆိုတာဘာလဲအဓိပ္ပာယ်ပြောရတယ်ပြီးစီးခြင်းလို့ဆိုတဲ့80ဟာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ5မျိုးပြောရတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပြီးစီးခြင်းဖြင့်
ပြီးကြီးသွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားဣတိပတ်တရား၄ပါးကိုခုတပါးစီနော်အကျေတန်းကအထိုင်လျောက်ပေါ်လေးပြောခဲ့တယ်နော်လက်ခုဆက်ပြီးတော့ဗာပြောချင်တော့ဆိုတော့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဥမာလေးတစ်ခုပါပဲဣတိပတ်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူဣတိပတ်တရားနဲ့မပြည့်စုံတဲ့လူတွေရဲ့နော်အနေအထားလေးကိုသက်သေလေးပြဥမာလေးပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုဣတိပတ်တရား၄ပါးနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒွန်ဆန္ဒရဲ့သားနဲ့တူတယ်တဲ့ဣတိပတ်တရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရှင်မင်းရဲ့သားနဲ့တူတယ်တဲ့ဘယ်လိုတူတာတော့နော်ဒွန်ဆန္ဒရဲ့သားနော်ဇေယျပေါ်မှာအိတ်အခြေအမြင့်မရှိနေစရာထိုင်စရာဘာမှမရှိသူများပေးတာကြွေးတာကိုတောင်းရမ်းပြီးတော့ပဲစားတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာလို့နေထွက်အောင်အိတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလာရင်ဗာနိုးလာရင်ဘယ်ရင်သွားတောင်းမလဲပဲ तू စဉ်းစားမှာသူ့ရဲ့အလုပ်ကံကဘာမှကြီးကြီးခန္ဓာမှုရှိတာမဟုတ်ဘာမှလည်းစဉ်းစားရမရှိဘူးနောက်ခွက်တစ်လုံးပြီးလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့နော်တောင်းရလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့တာပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဒွန်းဆန္ဒရဲ့သားငါတနေ့မှရှင်မင်းဖြစ်စေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးရှိနိုင်မလားတဲ့ဒွန်ဆန္ဒရဲ့သားဟာတနေ့မှရှင်မင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးရှိနိုင်မလားဘယ်ရှိမလို့မရှိလို့မို့တောင်းစားနေတာဟုတ်လားဟုတ်လို့မရှိတာတော့သူ့မှာရှင်မင်းဖြစ်နိုင်လို့တဲ့အလားအလာအခြေအနေကောင်းအကြောင်းတရားကောင်းတွေတခုမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့် तू ကလည်းပဲသူ့ကိုပြောလို့ကလားပြောစီတော့သူ့မှာရှင်မင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလည်းမရှိပါဘူးဒါနဲ့သူနဲ့ကအဝေးကြီးပေါ့ဟုတ်လားအိမ်မထဲမှာတောင်မမက်ဒါဒွန်ဆန္ဒသားရဲ့အနေအထားရှင်မင်းရဲ့သားဆိုရင်တော့ရှင်မင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်သူ့မှာရှိလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုသူ့မှာရှင်မင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာအခြေအနေကောင်းနောက်ခံအကြောင်းတရားကောင်းတွေအလုံးပြည့်စုံနေတယ်မွေးတာကဆိုပဲရှင်မင်းရဲ့နန်းတော်မှာမွေးပညာလည်းသင်ထားတယ်အလုံးအမျှော်မြင်ကလည်းရှိတယ်ဆိုသူရှင်မင်းဖြစ်ဖို့အတွက်သူမမျှော်မှန်းနိုင်ဘူးလားမျှော်မှန်းနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့အလွန်မမြတ်တဲ့ပြီးကြီးခြင်းတွေနဲ့ပြီးကြီးသွားနိုင်တဲ့ဣတိပတ်ကြီးတရား၄ပါးနော်ဆန္ဒလည်းရှိမယ်ဝိရိယလည်းရှိမယ်စိတ်အားထက်သန်မှုစိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိမယ်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ငါတရားဓုကိုရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးသူ့မှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဣတိပတ်တရား၄ပါးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ငါတရားဓုကိုရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးသူ့မှာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုယ်မှာရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်မှာရှိနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေလေးရှိလို့ကိုကအဲ့ဒါရှိတာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းရှိနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမရှိလို့မရှိတာပဲအဲ့တော့ရှိလားမရှိလားဆိုတော့တယောက်တယောက်မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုဒါတော်တော်ကိုတော်တယ်လို့ပြောရမယ်နော်ငါတနေ့တရားလို့တရားမြတ်ရစီရလိမ့်မယ်သူများကိုပြောတာဆိုရင်တော့ကြွားဝါပြီးတော့ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကူးတာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုသူကူးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာကူးနိုင်လောက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားလေးရှိလို့ကူးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကူးကိုမကူးဘူးဆိုရင်တော့ကူးနိုင်လောက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားသူ့မှာရှိမထားဘူးဆိုတာအလွန်မှရှင်းတယ်အဲ့တော့ကူးသလားမကူးလားဆိုတာသူများမေးရရင်တော့အလွန်အားနာစရာကောင်းပါဟုတ်လားကိုယ့်ကိုပဲမေးကြအောင်ရှိတာငါတနေ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ကိုရှင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာတွေလိုးနေအောင်ဆိုအဲ့ဒီဣတိပတ်တရား၄ပါးလိုးနေတာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒွန်ဆန္ဒသားကရှင်မင်းဖြစ်ရစီမယ်ဟေ့ဆိုတဲ့နော်စိတ်ကူးမျိုးသူ့မှာမရှိသလိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲတရားသူတရားမြတ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နော်မြင့်မြတ်တဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရကြုံရတဲ့အခါကိုယ်မှလည်းပဲသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့သိအောင်မြင်အောင်လုပ်ရင်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေနော်ဉာဏ်ပညာတွေဟူသောအစွမ်းစားတွေနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နော်စေအားဉာဏ်အားကိုယ်အားပြည့်စုံနေတဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေတကယ်တမ်းကတော့ပြည့်စုံနေတာပဲဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကူးမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးထည့်လို့ရတယ်ကိုမှန်းမယ်ဆိုရင်မှန်းနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိမမှန်းနိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးနော်မှန်းနိုင်ရဲ့နဲ့မမှန်းတာဆိုတော့ပိုတောင်းနှမျောစရာကောင်းတယ်မမှန်းနိုင်လို့မမှန်းရတာဆိုတာတော့ထားတော့လေမှန်းမှမမှန်းနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးပဲဟုတ်လားခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နေနေမှန်းနိုင်တဲ့အနေအထားလားမမှန်းနိုင်တဲ့အနေအထားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောရလဲမှန်းနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအတွေးတွေချောပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပဲသိပ်ပြီးတော့အထင်သေးနေတယ်ဒါနဲ့ငါနဲ့အလှမ်းဝေးကြီးပါဆိုရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကတော့မှန်းနိုင်တဲ့အနေအထားပါဒီသာသနာတော်မြတ်နဲ့တွေ့ရတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုကအလွန်အားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ကိုထင်ရှားတယ်နော်နှစ်ချက်တည်းပဲနော်တခါကြီးမှအများကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်မမြတ်တဲ့အစိုးအမနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်နော်ကိုယ့်ဘက်ကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်သိနိုင်တယ်နော်ပြောရင်အကုန်သိတာပဲဘာမှမသိတာမရှိဘူးနော်မသိတာသိအောင်ကျန်တဲ့မသိတဲ့အပိုင်းကသိအောင်မလုပ်လို့မသိတဲ့အပိုင်းပဲရှိတာဟ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအည်သွေးညံ့လို့ထုံလာလို့ထိုင်းလာလို့အလာလို့ဘလို့မှလုံးလို့မရတဲ့အပိုင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ရတာကြီးပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကံပိုင်းဆိုင်ရာအရပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကံကဒီသာသနာအဆုံးအမကောင်းရှိတဲ့အချိန်ကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်စွာတော့လူအဖြစ်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ကံဘလောက်ကောင်းအောင်ဟုတ်လားဖြစ်နေတဲ့လူကလည်းပဲအည်သွေးညံ့တဲ့လူမဟုတ်အည်သွေးရှိတယ်အည်သွေးဘလောက်ရှိတုံးလို့မေးရင်ပြောတာကိုအလုံးနားလည်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကကိုတော့ရှော့ပြီးတော့မတွက်သင့်ဘူးရှော့တွက်ရင်တော့ရော့သွားမှာပဲနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့ကအလကားဘဝင်မြင့်ပြီးတော့တွေးရမယ်လို့ဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်နော်အမှန်ကန်လေးတော့တွေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားအခုပြောနေတာတွေကအပိုတော့မပါဘူးနော်ဒါတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့သာသနာနဲ့တွေးရတယ်တကယ်အည်သွေးရှိတဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အတွေးသာတကယ်တဲ့ပြီးတော့တကယ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့80ဘတ်တရားနဲ့သာပြည့်စုံအောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးစီးခြင်းဆိုတာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကစေရထက်တန်အောင်တမင်လှုပ်ကြံပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီ80ဘတ်တရားတွေကိုများလာအောင်ပွားရမယ်တဲ့ဟောဒီပိုင်းလေးကဒါဏိကုံးပိုင်းရောက်လာပြီဟုတ်လားသူတို့များလာမှပြီးစီးမှုဆိုတာဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်ဆန္ဒတွေထက်တန်အောင်နှိုးဆွပေးရမယ်။ရခြင်းသိတွေထက်တန်လာအောင်နှိုးဆွပေးရမယ်။တရားဒေသနာကောင်းကောင်းတွေကိုနာယူဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။တရားကိုမရလို့ရှင်ဘလို့ဒုက္ခရောက်မယ်။ရရင်ဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာတွေကိုနော်အရင်အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုများများနာယူဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရလို့စိတ်ကိုနှိုးဆွပေးနိုင်မဲ့လူတွေနဲ့လည်းပဲပေါင်းသင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။နော်ကိုဘေးကလူကလည်းခတ်ပြင်းပြင်းခတ်ထုံဆိုရင်တော့ကိုကလည်းပဲအာမသိပြီးတော့တိုးတက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ကြောင့်တော့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဌာနထက်တန်ဖို့အတွက်နှိုးဆွနိုင်တဲ့ဒေသနာတွေပုံကိုယ်တွေနာယူဖို့ပေါင်းသင်းဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုပဲဝရိယထက်တန်ဖို့အတွက်လည်းဝရိယရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်သူမွေးမြူရင်ရတယ်သူကဒီနေ့မှာကျမ်းဂန်တွေထဲမှာဝရိယထက်တန်အောင်လုံနည်းတွေရှိတယ်နော်အနှစ်ချုပ်ကမနေ့ကတော့မပြောလိုက်ရဘူးဝရိယထက်တန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမနေ့ကဝရိယအကြောင်းပြောတာဝရိယထက်တန်အောင်ကသူကဝရိယရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ဝရိယမရှိခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာကိုစဉ်းစားတဲ့နည်းပဲသူကနှစ်ချက်တော့ကြိုးစားလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်မကြိုးစားရင်တော့ဘယ်လိုဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုဘာလို့စဉ်းစားရမလဲဒီတရားလို့ကိုမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုတွေဆင်းရဲမှာနာဂကြီးမှာဘာမှစေးရစရာမရှိဘူးဒါတွေကိုကြည်ကြပြင်းပြင်းစဉ်းစားတတ်ရမယ်ဒါဆိုဝရိယထက်တန်လာကြိုးစားလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံပါဒါကိုစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်လို့ဝရိယတွေထက်တန်လာနော်စာမွေးအောင်စီခြင်းနဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကိုနဲ့စာမွေးအောင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြရင်စာချက်ချင်းသိထက်တန်မင်းစာမွေးကြရင်တော့လောက်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဗျာလို့ပြောရင်လည်းစာချက်ချင်းသိထက်တန်ဒါပဲနော်လူရင်းကဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့ရင်ရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့မလို့ရင်ဆုံးရှုံးသွားမယ့်အနေအထားတွေကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့စဉ်းစားဖို့လို့အဲ့ဒါဝရိယထက်တန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနော်စိတ်ထက်တန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့အခုလိုကာယကတာတတိကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းတည်ပင်နဲ့စိတ်ထက်တန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့လေဒီဆိုကြီးကတော့အဲ့လိုရေးတယ်နော်ပညာထက်တန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့တရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာနောက်မတွန့်မဲနဲ့ရဲရဲရှေ့တိုးရမသိရင်လည်းမေးရနဲ့နဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိလာနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့80ဘတ်တရားတွေများလာအောင်ပွားများဖို့အတွက်ဒါအချင်းချုပ်ကလေးဦးဇင်းတို့ပြောတာပါအချိန်လည်းသိပြီးတော့မရှိတော့လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်ကြတယ်နော်သာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့ယတနာတွေဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရား39ပါးတွေကဒီကနေ့တတ္တိယအုပ်စုဖြစ်တဲ့80ဘတ်တရား၄ပါး80ဆိုတာပြီးစီးခြင်းပါရဆိုတာအခြေခံ80ဘတ်80ပါရပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံတော့လိုရင်းကြတဲ့အခရာကြတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြီးစီးခြင်းကဘယ်နှမျိုးရှိတော့5မျိုးအဘိညာသိတိလို့ဆိုတဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုနော်နေစာဒုက္ခအနတ္တလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတာကျုပ်တဲ့နတ္တမျှတာဖြစ်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတာမျိုးကိုအဘိညာသိတိဒါအကျဉ်းပြောတာပါနောက်ပြောမဲ့ပြီးစီးခြင်းကြီး၄မျိုးကတိပေစိုက်ပွားနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်နော်သိတဲ့သိတဲ့တာကိုသိတဲ့ကိစ္စပြီးစီးပြီလားပယ်တဲ့ပယ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပယ်တဲ့ကိစ္စပြီးစီးပြီလားမျက်မှောက်ပြုတဲ့ကိစ္စကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကိစ္စပြီးစီးပြီလား
နော်ပွားများမဲ့ကိစ္စကိုနော်ပွားများခြင်းကိစ္စပြီးစီးသွားပြီလားဆိုတဲ့မိဂုံမျိုးနဲ့ပြီးစီးခြင်းသိထက်တာအောင်လဲနှိုးဆော်ပေးရတော့ဟုတ်လားဒါကပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ပြောရတာနော်အဲ့တော့အဋ္ဌိပတ်တရား၄ပါးသန္တာဝရိယစိတ်ရဲ့ပညာရဲ့သန္တာနေရာမှာဗာပြောခဲ့တော့တေမီမင်းသားရဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်နော်ဝရိယအရာမှာဗာပြောခဲ့တော့စက္ခုပါဠမထေရရဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်စိတ်အရာမှာတော့ဆရာကြီးကအဂိယသမားနဲ့ဥမာပေးတယ်ဝိမာန်သအရာမှာတော့သူတက်တည်ပြတာတော့တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ပညာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ तू မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကိုရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားများလို့ဆိုရမယ်သန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ရဲ့ပညာရဲ့ဣတိပတ်တရား၄ပါးအကြောင်းကိုပြောပါတယ်တော့ယောဂီသူတော်စင်တို့ဒီဣတိပတ်တရား၄ပါးကိုနိမလမ်းမှာပွားများအထောက်ပြီးတော့ပြီးစီးခြင်းရဲ့အခြေခံကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာပြီးစီးခြင်းဆိုတာဟာတေချာပေါက်ပြီးစီးသွားမှာပါဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့ပြီးစီးခြင်းတို့ဖြင့်ပြီးစီးအောင်မြင်အောင်ပေါက်မြောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအရှုတို့ရဲ့စွမ်းတတ်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ဘုညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပရာရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း